وين تياكي ادناوي فين شد فمو شويه كي نقارن العراق نقارن تقراو لاكي شمومه لا ريفولوسيون دي سوريا زرام بلي مو شويه كي توخلقت شحال هاكي سي 2019 يبغى ينقص الحي السلحه يبغى في ديك الوطنيه كي نقارن لا كوفيد 19 دونك عطاس سوكو كذا كيك تسكين مدوكني مدويه تساولين بلي لا قاعد يحدثوا وموسويه كي على خاطر عطانا كي غاتن زعما هو لك الدنيا هو لك فانوين دونك نكوني ند بلي كيفاش زويره غاس يسوينا ذا سرثان غاث وبدلنا الحكومه بغينا يعني وينيك صافي لا ريفونداسيون دو ليطا معنا ميدي بغا التسويع ثاني ذا نسوالي عطاس يقروحنا مثلا كل يوم يوالا ذي فاميلتي سيروح سوا طانا كي لهلاك ناد بلي ذي سوا تاكي الفو سور سوار دونك نكوني سيكي نوالا بلي لي حاله كي بطانيه كي توغال ردفير نوالا اون فيو بلي كي اون ريغريسيون دو ليبيديمي كي ناد بلي لا قدرني ادنوال سنه ايغار خاطش ما الى الحكومه يغيل بلي تفرا تمثال ميك ساعه تبون يعني مي قاعد يساعدنا لا كونستيتيوشن كاينس نكوني وتفرا باسكو نكوني مياض ننتيد في الدنيا بلي سكوذ le système n'est pas démantelé, ça veut dire dans sa globalité, la question reste inchangée. داينومي يولانيكم مدن داينومي حسن مدن داينومي سلان مدن يظلي غوفرفان après 60 ans de l'indépendance الغاشيه مدن السوالن à l'indépendance الاستقلال ça veut dire وكي ساناميك ça veut dire que les gens ne se sentent pas حسنا غير ما نسن بلي عقلا دي تسوع ثاني ذا الجزائريين les Algériens ne se sentent pas libres, ils ne se sentent pas qu'ils sont dans une situation d'indépendance. Mais اشتاقي لقات نفهم ما تنفهم باللي كامو شويه كي نفورا دي فلان لقات نسمي كثير دي خراطه لو 16 ماشي دي 22 باسكو كلشي لقى ديوال سام كانيس مزروي تجميلتي وكذا ديفرون داني منوالا داني ذنيثن هي هذه لو 16 هي هني ديكرن داني دي مزوره المند وسميتي الدوزيام انيفرسير هي اموسو كذا موسو لا سيتويانتي الغاشيف نمر مدن فاند يوكن اد يوغال الحكم ديال يفسن بوكدود وكي اللي شوي ام زويرو ذاغن الى اديرو وذا فواياكي اي غارساني مانيس امشي كنزرا سي 62 مدازكو دبوز دونك سي ان بروبليم qui a été posé en 62 après le détournement de la volonté populaire en 62 par un coup de force militaire et le peuple يسولد يفرض كنا ديني الى قد يغال ذنتسا اي دبران امبايلين افوق روينس دونك فوالا نكوني سو موسيون لو ار بي كا ذا موسيون اثمانيس nous sommes un mouvement qui s'inscrit dans le statut particulier. Le mot d'ordre dans la chose, c'est pour une Kabylie autonome dans Algérie plurielle et démocratique. Donc on est une ذي تزويرة أي غارنتيك خاطش منو غاياكي ما إلا يكاد يثمر الجزائر ومثلا دي 16 22 فيفري 2019 منو غاياكي لا سيتويانتي نكون يسي قبايلين نفذاتي دا شحال هاكي دونك شغلاكي د نزوار ني غا منو غاياكي د نزوار ذو الأقهار أث نكمل ماشي اسمنا لا وحدنا نعثو عطاش يقموت نسيقنا سكوات مثلنا الساقس ميديك فوقدو ذا زايريس الكماليس شو مثلا غاف تمثال تايقي نتوكدوث باسكو لقى تحسيس سي فري كي دي سلوغون تفانا كذا وكا مي لو سلوغون برينسيبال اي ديفرون سي كوا سي الجزائر حرة ديمقراطية دونك اولا ياكي ديفرون سي لاكس فوندامونتال دو موفمون il faudrait le répéter à chaque fois هذا نتساوى دونك نكوني سمو شويه كاع لو ار بي كا ميدنا بلي لا قانتيكي سي كو نتوالي بلي ثمثل تايا كاع انتيمانيف ثمثل تايا كاع اكعنان
ازرف بوكدود اقفايلي وكنا هذه في كيمانيس الا وكنا دي سلحو ايمانيس دي كرنت غاوسيوين امين يعنان لاكول امين يعنان ثذمسا امين يعنان ايفلس نشتكي لقد يغال سي فاسنيس لقد يغال سي فاسنيس دغني نكونيا نتوالي نوالا اين يقدرون ذي ثموران مدن اني ذا ثموران نظام اني ذا الى لو بروبليم دو لا ترانزيسيون ديموكراتيك نوالا بلي اما ذي الاسبان اما ذي الامريك لاتين دي لا بوليفي دي البرازيل وكذا كوك سنه كي قبل لا توث لايت لا ريكونيسونس ايدونتيتير ذي لا ترانزيسيون ديموكراتيك يوفن immense. Ce n'est pas, je l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un hasard historique que la transition démocratique s'est accompagnée par la reconnaissance des autonomies régionales, de changer la transformation de l'État centralisé vers des États décentralisés fédéraux, que dans ces processus de transition démocratique. الطاسي دي قارنتورا يا غوث مثلا شاخيا وين كونيس القبائل ياكي يقمنو ياكي ولاش الفايده لقد نسميك هاد نتفكان مذيا باغ اكزومبل لاسبان لي غاليسيان لي كاتالون لي باسك ويوفانا يمانسن ذي لا ديكتاتور فرانكو سي غراس لا ترانزيسيون ديموكراتيك يوفاني مانسن يتسبدذن ثمانية سن سميت لا ديكتاتور فرانكو الى خنزر ولا شطحني مقاس ils ont les Catalans ils ont une danse spécifique à eux, elle a été interdite. Franco il a désindustrialisé la Catalogne pour la mettre à niveau à l'échelle de toute l'Espagne. C'est pour dire بلي نكون نؤمن بلي ثمسة ياكي انتمانيث l'autonomie شو دار ثوكدوث. Il y a ce qu'on appelle un rapport dialectique entre le processus de démocratisation de l'Algérie et la reconnaissance de l'autonomie régionale. خاطش ونا يخمن بلي يزمر غادي ياوي ثمانيث اللي غادي ياوي ثموننت لانديبوندونس ديفون اون ديكتاتور ميليتير ذا وزغي واكي وارجين يدرا وياكي ذي الدونيت دونك نكون عقلا موسو ياكي على خاطر موسى ياكينا يشود موسون 80 يشود موسون le MCB يشود sa motion 2001. Donc il y a une forme de continuité et nous connaissons en tant que rassemblement pour la Kabylie qui s'inscrit dans la trajectoire ياكي نؤمن بلي لا قاس نفتافو دو موسو ياكي لكن هذه هو سيسوين ساعه تموثيا كل الجزائر لا معنى الا قذاغن امشي سيدنا إلا ثمورة القبائل الساقية qu'on présente comme le leadership de ce mouvement et là قد سافي مانيس. Donc il y a un rapport logique entre le combat régional avec le combat national. انت سيدي قال بلي تشطح ما تشطح حقاش لاعب ديال قادي تولي كان صباح بلي ما ديال في لابوليس الصباح سي مسؤول تاع لي كاميوني بور امبيشي اون مانيفيستاسيون ما تشطش تمغاره اللي كاينين ولا عمري ولا ينشدي يوريون تمغاره موغرني دي بوليسيين سدبوزين دونك ماشي تمغار غاشيون اما من ولا اغلى مسؤول تاع الحكومه توث اميك تشيلا تمسباني في تيزوزون في dans d'autres régions عندي واغن حبسن دون تخدمنا غاشو دبوز دونك لقراد انصالض الغاشين انصالض كيما ادنيني بلي ثاكي ذا شطحنا هذا ماشي شطح الغاشي ما دفن سازنيق ما دفن سيفرداني وكنا تشوغن عرفت اللي ماشي شطح خاطو ماشي تيموشوها نغ ذي مسلايين كاعنا ذا الفرح نغ ذا الزهو لا دون لي سلوغون اي ديفون سي دي سلوغون بوليتيك. C'est des slogans politiques.
Maintenant أسيدي قناة أن تزيان تصنض كل الجماعة ترى كوني أمشي نوالا تجوا غناد بلي كوا سي ان موفمون سيتويان سي با ان موفمون بوليتيك ولا شي اون اورغانيزاسيون هكا قاعدين ذا مثل نزمر تنحاسب ذاكي نصاوب تموثنا الساقيه avec la destruction de la société depuis 1962 ذاكي نصاوب ترى الى الخصاص مي الخصاص لا ماشي ذا نبدل هكذو ذا الساقيه هكذو ذي فغد شوين يكزمر شوين يكسن إلا كان أندير ثماوت باللي ما إلا نقيم خامل ما إلا نجا أمكان دولة قرار الحكومة هذا بويدي هذه في مانيس سكوذ خاطش هكذو مازالي في الكوفري إلا كواكي أنا مش مقعد سكوذ هكذو مازال كوفري ça veut dire il est en train de remettre en cause la légitimité populaire la légitimité de ce pouvoir ما إلا نكشم سي خاملنا امشي كاع غادي يخدم il va exploiter l'épidémie ديال البوفوار ايه صافي دير تفرع في الحكومه انه على لي زيليكسيون امشي كيف تدير كاع لي ليزيسيون ليجيسلاتيف انه غال كل شيء يغال سامكانيس هذا سكو داقلا كوانا سكو داقلا غير هاد نسو هاد نساوى اللي يوفدل مازال لو بروبليم دو لا ليجيتيميتي بوليتيك est posé au niveau de ce pays. Donc ce n'est pas des manifestations de joie au sens de plaisanterie ماشي ذا قصه غير تفهم عشان كاينين ذوين ما حضره ديت مسبانيين الحرد سكو سمينا هذا مشروع ديت 80 شفاء اللي كاينين كي هذا مشروع عندنا يتسورون ابا لا اوبراسيون ليبيري لي ديتونو ليبيري لي ستوديون كوين يتشفي ولا غير كاينين عندها تفضق شي مشطوح امغار ونكسان امغفون يتسكي غموسويا هي ساكي الى قنوالي اشتاقيه تاقيه كل هذا الفايس ça veut dire qu'il y a une forme de conscience historique pour la réhabilitation la restitution des pouvoirs de la citoyenneté وقي اذا نمشي maintenant il y a des problèmes d'efficacité mais la قد عندنا في الدنيا باللي ما نوالي دون لي ترانزيسيون ديموكراتيك عندنا الا عندها باغ اكزومبل افكاد ناخذ وسناغي غودراس دي ليبرتي نياب ou c'est factuel de l'histoire عندها باغ اكزومبل البرتغال سي l'armée en elle-même qui a accompagné la démocratisation du pays sous trois mots d'ordre le développement la démocratie et la décolonisation, les 3D de Portugal. Mais ça a été fait grâce à la révolution des œillets, parce qu'il y avait au niveau de l'institution militaire du Portugal des officiers qui ont considéré que le moment est venu pour le Portugal de changer de cap et d'aller vers un état civil, etc., comme on le revendique à Seguir, les Smithsonian à Seguir. Donc, si le mouvement n'a pas abouti, ce n'est pas seulement à cause de l'incapacité des citoyens, mais c'est aussi parce qu'il y a une réponse. Il n'y a pas de réponse au sein du pouvoir. خاطش سؤال التورا اين كلا يضروا هكا دونك كان امديا بين ضران لو 22 قاعد فوند وجدود يوسمكتي بين الى تسوثورن غافي شوين تقراو لاياكي اشنو ولا دي التلفزيون الجزائر بالي مثلا فوند خوا غنكون العسكر دونك عقلا ذي الكذب مازال يدير الكذب au lieu que ceux qui ont la décision politique au niveau du pouvoir هادو ولينا ذا شو تربوكيدو هذا دو غانا نسافري باسكو ما الا نكون قلاد كوفريد خاطش فرنسا كوفريد فرنسي سوار ما غلا نديس كوفريد يول من الساكين نورمالمون اطاسي كيسكو سمي اون ا لونسي دي سوال وقدو دي سوال لي زاكتور بوليتيك la transition démocratique pour aller vers une transition démocratique qui va permettre le retour à la souveraineté populaire. Vigilio,
وكي باش تقسيم قلت تانيس كومون يالي فزواري الى قد نفهم في ود ماشي ما نفرس بوانا ان سيود على سي سوينا. Ce n'est pas, il n'y a pas eu de match gagné en restant comme spectateur, en restant dans les tribunes. En étant à l'intérieur du match, c'est en étant dans la bataille politique qu'on peut faire avancer les choses. Ce n'est pas en restant chez soi qu'on peut régler la question. Donc, la mobilisation est importante parce que dans le cadre de la transition démocratique, il faut toujours, parce que quelle est l'arme, la force du peuple pour le changement? C'est sa mobilisation. La mobilisation populaire reste l'instrument privilégié pour aller au-devant de la solution, pour aller vers la transition démocratique. Il a le pouvoir, il n'est pas mobilisé, il y aura l'artifice. Parce que dans tous les cas de figure, la question elle est liée à un rapport de force. Donc la mobilisation, c'est qu'il reste maintenant au niveau de l'élite, au niveau des partis politiques, au niveau des acteurs sociaux. Il faut qu'il n'y a pas de solution individuelle. Ce n'est pas une formule chimique, une théorie qu'on va inventer. Il faut qu'il y ait une solution convergente et une solution démocratique. Une solution démocratique qui va converger. Il n'y a pas de solution individuelle. Et Knesset هو ساقي إلا العبد يسن يقرأ يفهم ينو. La solution elle est dans la convergence des idées. La convergence des idées, et ce travail doit être fait. Nous connaissons la première chose, il faudrait chercher une forme d'organisation. Il faut s'organiser. Pourquoi? Parce que le pouvoir est une force organisée. Le pouvoir est une force organisée. Donc on ne peut pas venir à bout d'une force, ni combattre une force en étant désorganisé. Donc il faut s'organiser. Il y a eu l'expérience du PAD, mais c'est une expérience malheureuse où c'est resté qu'il faudrait sortir vers la population, il ne faut pas faire un rassemblement d'appareils. Il faut que ce soit au contraire un moyen. Le PAD normalement devait être un moyen pour en faire un lieu de rassemblement de toutes les forces citoyennes pour aller vers la solution. Mais cette initiative doit être maintenue et révisée. Il s'agit de la réviser au niveau national pour lui donner du contenu. Et pour lui donner du contenu, il faut chercher des solidarités avec les syndicats, avec les étudiants, avec le mouvement féminin. Tout ça doit s'agréger autour d'une idée centrale qui est la transition démocratique. Il a vers une conférence régionale parce qu'il n'y a pas de solution qui va venir du haut. Il a des solutions. Le PAD, on a développé notre projet, on a contribué même dans les amendements de la déclaration de création. Après le FFS, c'est le Front des forces socialistes qui est allé jusqu'à nous attaquer, nous cibler comme une force séparatiste. Donc à partir de là, nous avons considéré qu'il n'est plus possible de travailler avec des gens qui vous mettent des étiquettes. Parce que l'autonomie, même le traité politique de 78 du FFS, l'autonomie, etc. Donc le fait aussi que les autres partis politiques n'ont pas marqué leur position par rapport à cet incident de manière publique, ça veut dire le RCD, le PST, le MDS, ne se sont pas démarqués de la position officielle du FFS. Nous avons considéré qu'il y a une forme de consentement, c'est-à-dire qu'il y a un soutour, un pluralisme, et qu'on le refuse à l'intérieur du PAD, ça veut dire qu'il y a un anguille sous roche. Il n'y a pas possibilité de composer
dans un, dans un regroupement de forces où le pluralisme n'est pas accepté, n'est pas toléré. Donc à partir de là, on a repris notre autonomie de décision tout en encourageant, mais tu m'as fait il faut dissoudre le Parlement. On n'a pas dit. J'ai dit une expérience malheureuse, c'est parce que elle n'a pas pu s'élargir, elle n'a pas pu s'ouvrir vers la société. Hein? Je pense qu'il y a aussi la logique. Pareil. Les gens pensent qu'en s'ouvrant, ils vont perdre. Non. Et ça, il faudrait que tout le monde comprenne que c'est dans la convergence totale des forces démocratiques. J'insiste sur cet aspect. Parce que je dis convergence, c'est la convergence démocratique. Ce n'est pas une convergence, ce n'est pas la recherche d'un ramassis de toutes les forces existantes dans le mouvement populaire aérien. Parce qu'il y a des forces qui sont en contradiction, même avec l'idée de la transition de l'objectif de la citoyenneté. Donc il faut être vigilant sur cet aspect. Il s'agit de regrouper principalement les forces démocratiques. Je peux le dire aussi que nous étions les premiers à le dire qu'il fallait. C'est par la voix de notre camarade Malika Baraka qui a fait un appel solennel pour demander aux démocrates de se regrouper. Donc on était les premiers à suggérer cette option de regroupement. Mais il va falloir réinventer notre rapport, enfin le rapport de fonctionnement des forces démocratiques organisées avec le mouvement populaire. Ça, c'est ce qui est demandé. L'intelligence, c'est d'aller vers un front démocratique qui va structurer ce mouvement politiquement. C'est ce que j'ai dit quand j'ai intervenu à Sidi El Pad. Il ne s'agit pas de récupérer le mouvement, ni de se constituer en tant que leader de ce mouvement. Il s'agit d'interpréter politiquement, de traduire politiquement ce mouvement. Sinon, il y aura toujours d'autres forces qui vont l'interpréter sur d'autres aspects, sur d'autres vocables idéologiques. Donc il est important que ces forces organisées revoient un peu leur copie et puis soient plus généreux dans l'acceptation de toutes les forces existantes. C'est à ce titre-là et c'est seulement avec ça qu'on peut créer le rapport de force nécessaire pour gagner cette bataille politique. Parce que comme je l'ai dit dans une des contributions, le peuple est dans la rue, il lui faut indiquer un chemin. Un chemin, ça veut dire le chemin de la victoire, le chemin de la consécration de la véritable citoyenneté de ce pays. Donc c'est un combat, mais j'ai le regret de constater que soit les blics, c'est pas l'esprit de convergence qui est dominant, qui est prépondérant, c'est plutôt l'idée, c'est les attaques, etc. Je pense qu'il faut que tout le monde comprenne, ce mouvement est une chance, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour nous tous et principalement pour la jeunesse. J'insiste sur cet aspect de la jeunesse. C'est le terrorisme, mais c'est la jeunesse, il lui faut un cap pour vivre leur liberté. Parce que c'est pas une vocation. Ce n'est pas une vocation pour chaque jeunesse, soit une jeunesse de sacrifice. Et la donc il faudrait qu'on pense à cette génération, la situation financière, la situation économique. Si on n'arrive pas à transformer cette révolution, ce mouvement en un changement profond, que ce soit sur le plan politique et sur le plan social, هاد الحون تلي كريس سوسيال اللي كريس سوسيال سمعنا ودار تمثال بوعبوط الخصاص اسمي ونتنفق سي المياقي هادشو لا سام كتفض يون ما الى عقلا نكشم ذي الحرس ذي لاز استينا يون ترجو يا رانا خدمه لو موفمون ياقي سي لا réussi à Segui, c'est parce qu'il est resté dans le cadre pacifique. Parce que c'est un héritage de, principalement du mouvement berbère. Parce que c'est un mouvement pacifique
لقيت نسمكتاي ذي لي ديكلاراسيون de l'UMCB, manifestation pacifique. On n'a jamais arrêté de dire pacifique. Donc cette valeur du pacifisme qui est née dans le mouvement culturel berbère, elle s'est installée dans le Hirakagin, dans le mouvement populaire. Et pour beaucoup des acteurs militants, 80, le caractère pacifique qui est installé comme valeur centrale dans la lutte démocratique, c'est aussi l'héritage d'Alim Sili, qui a été assassiné, un des anciens cadres du FFS. Donc, je me suis dit que أمنوا الصواب ما يقيم بثلوث. يعني اسمها كاين يجي نفع pour les raisons اللي كنا نزرب بلي سينيا ديفا لو اف اف. جو بونس كا سينيا نفهم بلي لو باد la présence du FF sur le pad n'était qu'une présence d'alibi parce que avec le mouvement toutes les formations politiques ont été un peu désarçonnées, donc il fallait se donner une forme de légitimité en s'inscrivant dans cette dynamique, mais le FFS n'était pas engagé. Il n'était pas engagé totalement, autant les militants de base sont sur le terrain de la lutte, mais l'appareil du FFS n'a pas, la direction du FFS ne s'est pas impliquée dans le mouvement. C'est pas des fleurs que j'ai jetées, mais je prends par la direction du RCD, elle a mis son siège des douches morades au service des citoyens, de la contestation, drapeau à Mazir. Quand je vois par exemple le FFS en tant que direction, سميلات كانت ندير القفايل سميلات كانت في الدرابو كنت مازيغ par exemple Naïma Salhin ou l'histoire de Kabyle Zéro. Le FFS n'a jamais branché sur cette question pour dire qu'en fait il est dans une position avardée. Donc des fois le FFS c'était pour nous c'était prévisible. Et si Ardina le dialogue avec Tebboune, alors que le dialogue il faut le maintenir avec le peuple et pas avec le pouvoir, parce que d'achat c'est et Tebboune c'est d'achat c'est بينوسي ودينا وجدود gouverner avec des مسباني. Donc ça pas dire que le dialogue est une vertu universelle. Le premier secrétaire la vertu d'un dialogue, c'est quand on a des interlocuteurs qui sont dans la recherche de la solution, pas dans sa complication, pas dans le mensonge public. Parce que, tu vas dire, si on était dans un État qui se respecte, non dans un pouvoir qui se respecte, quand on adopte une constitution, quand une constitution est votée à moins de 30%, à 23,7%, je me rends la constitution. La constitution, c'est un contrat des citoyens pour gérer leur pays. Or, il y a plus de 80% des citoyens algériens qui ont refusé ce contrat. Il faut le contrat entre le peuple avec l'État. Donc, quand on est dans une situation d'illégitimité aussi flagrante, il n'y a pas lieu de dialoguer. Le seul dialogue qui est possible, c'est les modalités du départ du système. C'est ça la question centrale. C'est la question centrale. On ne dialogue pas avec quelqu'un qui triche et qui ment quotidiennement. Le dialogue doit à ses bases. Et ça, c'est la qaïda. Même on utilise un terme il a des bases. Mais c'est la base. On ne peut pas dialoguer. Il y a une souffrance ثاني محبس اساس كان ثاني بويه بدي ضغطان يا ضلاد افكي شويه يبغى غطاس ماشي est-ce que la question elle est là, est-ce qu'il est possible de construire un pays avec le mensonge? C'est ça la question fondamentale aujourd'hui. زعما غنبداو ثمو سي الكذب. ايه لا سبيت شي بوين اللي فاس رتبوها Sura Wagin Achitibouin, je pense qu'il appartient en premier lieu aux militants du FFS de le savoir. Nous, on a critiqué la démarche de dialogue avec le pouvoir,
Nous continuons à la condamner dans la mesure où le dialogue ne pose pas comme ordre du jour. Le dialogue doit être l'ordre du jour. C'est comment transférer le pouvoir vers le peuple. Tant que la question n'est pas ouverte, ça veut dire qu'il y a un consentement. Un consentement. C'est rien de بالانسن باللي الحكومه اللي قادوها الحكومه اللي قادوها لسيكدو ولاش مسلاي خاطش mais là, si c'est pour donner une caution, une forme de légitimité à un pouvoir, le dialogue n'est pas nécessaire. Nous avons vu que nous avons vu 2001, le faux dialogue. Le faux dialogue, c'est le faux dialogue. C'est un mouvement, l'Arrache. Quoi qu'on dise, il a éteint le feu de la Kabylie. On est en train de... Le 2001, on a reçu des balles sur les jeunes. On nous a tué les jeunes. Le mouvement, les citoyens de la Rochenia, il a été un rempart pour une catastrophe. Mais parce que le mouvement a été engagé dans un faux dialogue, aujourd'hui, tout le monde critique le mouvement de l'Arrache. Parce qu'il y a une tache noire. Une tache noire. Donc il faut revenir vers un dialogue, et c'est un dialogue qui doit rétablir la souveraineté populaire. Oui, ما إلا نفغيونا ما إلا يفغنا مش نزمر نشوض ذي دنا زقليا. Il n'y a pas eu de bataille perdue quand on est spectateur. On ne peut pas gagner une bataille si on est spectateur. Si on laisse les islamistes aller dans le mouvement Yagi Wahdensen, eh bien ce seront les islamistes et exclusivement les islamistes qui vont se donner la légitimité de ce qui va venir après. الساعة هكاكي لقد نتخمم بغينا كذا نقول مزروي هاد غالسا مزروي الساكي نكونيا من سجادي منا on fait référence à Abban, on fait référence à Krim, on fait référence au caractère du caractère révolutionnaire بوث مثلنا إجموثن الساكي si on en fait référence c'est parce que ils étaient dans l'action. Je rappelle que Abban, Smith défend en 55. En 55, il fait des حالات روين. Ils ont engagé la révolution. Mais Abban, pour revenir à l'esprit d'Abban, au dinar, il a organisé la révolution. Il a transformé la révolte en révolution. Il n'a pas, il y aura la Rassamkanis, il y aura la Rassakhamis. Au contraire, le fait d'une situation désorganisée, il est allé pour l'organiser. Donc c'est important que tout le monde prenne conscience que c'est en restant sur le terrain qu'on peut se donner la légitimité. Bouazka. Les islamistes, est-ce qu'il y a un et maintenant, la transition démocratique à Nord. نروح الدولة الإسلامية نروح تينا كنيني يدبوني يونا كني ديال الوقت لا قانون لا دستور. Donc c'est dangereux pour les démocrates que d'évacuer le terrain parce que c'est pas en démissionnant, ce n'est pas dans le retrait sur le terrain politique qu'on peut gagner une bataille. Il s'agit de structurer ce mouvement politiquement et la présence des démocrates avec les valeurs elle est essentielle. Aujourd'hui les citoyens, quand ils interviennent sur le terrain, dans les réseaux sociaux, ils posent le problème, par exemple, le problème de la liberté de la presse. C'est une valeur démocratique, là c'est la liberté d'expression. Quand on pose le problème de la justice, c'est une valeur qui est liée à la démocratie. Quand on pose le problème du pluralisme, c'est une valeur démocratique. Donc principalement dans ce qu'il y a dans ce mouvement c'est des valeurs démocratiques. Je ne vais pas donner tous ces acquis aux islamistes.
Ce serait dangereux. Au contraire, il faut se réapproprier. Et se réapproprier toutes ces batailles citoyennes en faveur des valeurs démocratiques. Hachman Jana, Assaska, Ivan Khan, les islamistes. Les islamistes sont tesnara. Et c'est de bonne guerre. Il faut réunir toutes les conditions nécessaires pour y aller. Si ma politique. Et le politique, c'est un rapport de force. Et le rapport de force ne peut pas se faire en faveur du courant démocratique si les démocrates sont installés dans les tribunes et laisser les islamistes jouer le match avec le pouvoir. Mais il y a des tribunes et là, il faudrait نمسفهم باللي الا قاني لي من قلنا راه كاع ولا ميك ما انا غادي بالنا باللي الا قان تشيكيا لكن هاد ناوي سي لا بروميير كونديسيون هادشو ديالو وقت نكون اقلا نتمجد البوغ انا ما الى قوى ما الى قوى لي اسلاميست سي سون سو لو تيران جو ني با تروفين كاين تحسيس على لي اسلاميست لا عمري ولا كاين لي اسلاميست سي قاريوني القدر فاصل الحراك ولا الاسلاميست لي اسلاميست كاينين اثنين كونترير ميدادا لا مانيفيستاسيون ثم ديت les réseaux sociaux ils essaient de la récupérer à leur faveur. Et bien c'est ce qu'il faut qu'on fasse là mais on va la récupérer en notre faveur, d'autant plus que le potentiel des mots d'ordre des mouvements citoyens est un potentiel démocratique qui en 90 non dès la marche du 10 mai 1990 مدوك الشفان عندنا حال الجزائر سي كود بيات كاثن ديال الغاشير شوفنا كيتيثا اساكي ما نتولي تمسوني ديك غراندي دي كوينات دي الجزائر ثمانا نتولي بلي il y a une forme d'acceptation. Donc cette option de l'Algérie libre et démocratique, il ne s'agit pas de la mettre en échec, il s'agit de la mettre en situation de succès. Il faut la renforcer, mais il a une fin un petit peu on ne peut pas. Donc il faut aller vers une convergence. Il faut aller vers une convergence de toutes les forces, de tous les citoyens pour aller vers un dominateur commun. Nous connaissons bien مثل القضايا نسولد parce que nous من باللي ولا مشى نسيوض غير شويه كاع ما إلا on n'est pas organisé. C'est pour cela que nous avons appelé à une conférence régionale pour discuter de toutes ces questions. ماشي كل وين دون سا شابيل هذه تيفوق قروس ندب لي لقد نملي اللي هو كان المسلي غاف تمثال ديال لورغانيزاسيون ديال شو ما قال لا ترانزيسيون ديموكراتيك ديال شو لي طاي لا قان ايتترا ودونك نكوني نسول دون كونفيرونس ريجونال الساقي في الحا تمثال تاعي ليدي كي الحا il y a eu des réunions qui ont été tenues et de plus en plus الغاشي مدن وفند بلي واقي الصواب دافري الصواب parce que Maïla Denqar, la Kabylie, elle pèse lourdement dans ce mouvement. Elle ne doit pas peser par la manif seulement, par la contestation. Elle doit peser politiquement dans ce mouvement. Donc, Maïla, la Kabylie va s'organiser politiquement autour de ses valeurs démocratiques. Elle sera l'exemple. Les manifestations الجزائر فخور بكم قبائل فخور بكم c'est avec les Algériens sont et bien s'ils sont fiers et bien nous connaissons à nous d'apporter une plus-value dans le combat yagien en montrant les moyens organisationnels qui sont à même de faire aboutir le mouvement. Donc nous connaissons, on est en train de travailler autour de cette conférence régionale pour regrouper l'ensemble des acteurs de la région autour de l'idée centrale, c'est comment articuler le combat national avec les revendications de Moussel Khawaï. Je pense qu'il faut aller vers les rencontres, pour se concerter. رمادينا واقيت كاد واقي الكاديس واقيستاني اسلاميس واقيس اذا صافي دير يكفى يكفى الطمع صافي يكون عندي جماعه خامس سي سا لو بوت نو الساقي الجوارد ذاك دو دي ديفون الا قاد نينيا امن كونيا on l'assume on le dit publiquement. Nous n'avons aucun mérite en tant qu'RPK dans la sortie des peuples kabyles dans l'arme.
واقع ود نساولا غنكون نتفن هو وجدو ذاك دو ديفون سي مانيس دونك سي سبونتاني ماشي on a aucun mérite et là toutes les formations politiques le disent بلي nous avons aucun mérite dans la sortie du peuple pour dans le mouvement ياك سي ندافلا داش يقلاقا c'est comment traduire politiquement ce qui se passe sur le terrain mais les attaques ياك c'est un peu comme le virus ياك الكورونا c'est comme le virus du corona إزما أخي سوي ريحة لا démocratie تصبحوا يا ريحة لا démocratie donc c'est des divergences qui sont dangereuses il faut rester dans l'esprit d'Aban. Aban c'est le rassemblement des forces autour de valeurs donc il faut converger dans l'esprit de la Chouma pour qu'on puisse rassembler la Kabylie pour que d'abord elle pèse lourdement politiquement au niveau de ce combat, mais aussi pour que cette fois-ci, la قاعدة عندنا نتشوى كي لقدان إلا ثموث القبائل أتساوي الجزائريين إلا قد تساوي مانيس الساكن. بقيت الطرد الوافر انا سكن دنوفه العمري خمسة تكثيوين تتسيوين تسرثين يقول ثموث القبائل ماشي دايرين c'est pas la pluralité politique en Kabylie qui est un danger. Au contraire, c'est d'aller vers un unicisme. Parce que la démocratie, si Emmanuel, c'est la pluralité, c'est la reconnaissance de la pluralité. La question qui se pose pour nous tous, en tant que formation politique, organisation politique, c'est comment créer les liens de solidarité, les liens entre toutes les formations politiques. نكون غاس نهضر في موت القبايل ونقابل لان نكون نزمر انا رايا فوق دو قبايل. Nous ne sommes pas les dépositaires de la conscience ni de la souveraineté du peuple kabyle. Nous sommes des acteurs, nous sommes une force de proposition. Nous essayons de gagner la Kabylie, le peuple kabyle, pour une option politique qui est l'autonomie, dans une Algérie plurielle et démocratique. Sinon, nous n'avons aucune prétention de représenter la Kabylie. On ne représente pas la Kabylie. À chaque occasion. Ça doit être un principe fondamental que tout le monde, toutes les forces politiques doivent partager. Que si on parle de souveraineté populaire au niveau national, c'est là aussi la souveraineté du peuple kabyle. انتم مثل القبائل نقص الدولة عنايا بوجود قبائل ما إلا يونا كينا حقنك ذنكي كي ريبريزونت لا Kabylie مود الدرايي ديال شدا حركيون ذاك ديال استخدا non il faut dépassionner le débat en Kabylie il faut le dépassionner le maître du jeu politique c'est les citoyens de la Kabylie nous ne sommes pas les maîtres nous sommes des acteurs nous ne sommes que des simples acteurs politiques au niveau de la région et notre rôle, c'est de proposer et d'agir en conséquence. C'est-à-dire, il y a eu des détenus du mouvement de février, du mouvement citoyen, comme il y a des détenus du MAC que nous avons dénoncés et nous apportons la solidarité. Nous sommes qui est en train de courir toujours en prison. Donc, c'est sur des questions qu'il faut qu'on converge. D'abord, la solidarité agissant autour des droits de l'homme, de la liberté d'expression, pour que personne, ni citoyen ni militant, ne subisse une injustice, un dictat. Donc, c'est ce qui se passe. Nous, c'est des centaines de milliers. Matché des boss, matché de signes, c'est sur plus d'une année, il est mobilisé autour de ce mouvement. Donc, nous connaissons une grade ville balena, on se met à la Soirou et au Gdoud.
On ne peut pas faire de la politique sans la société ni sans son peuple, ni contre son peuple. Le peuple, là, il faut s'avérer, il a montré une forte adhésion à ce mouvement qui est national. Donc, on s'est inscrit dans cette dynamique, sauf que nous avons dit qu'il n'y a pas de contradiction dans le combat qui s'inscrit au niveau national avec des revendications régionales. Nous connaissons un pied de Nena. Quand on parle du changement de système, nous connaissons on doit démanteler le système sur ses bases. Le système, d'abord, c'est un système autoritaire militarisé. Il faut qu'on sorte du système autoritaire militarisé où le cœur du politique en Algérie est installé au niveau d'état-major de l'armée. Il faut qu'il sorte. Il faut que la politique sorte de l'armée pour qu'elle s'inscrivent à l'intérieur des institutions civiles et politiques. Et ça, c'est le principe même des résolutions du Congrès de la Souma. Primauté de l'intérieur sur l'extérieur, mais aussi primauté du politique sur le militaire. Un petit édina dont, je le rappelle, Goudarassine et Travail et Liberté, quand on dit primauté du politique sur le militaire, ce n'est pas une hiérarchie. Ça veut dire les civils sauf les militaires. C'est pas ça. C'est-à-dire que le métier militaire, si on peut parler de métier, la vocation, la mission des militaires, c'est une mission noble parce que c'est une mission qui engage la vie de nos soldats pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale et du territoire. Donc, c'est des citoyens qui ont fait l'engagement de sacrifier leur vie pour la protection du peuple. Donc, c'est le sujet. Mais cette mission ne donne pas le droit aux militaires de décider des institutions, de comment gouverner et de comment gérer le pays. Donc, les villes politiques, c'est la probité du civil. Si je suis allé à un militaire, ce n'est pas au civil de décider comment organiser la protection du territoire. C'est aux militaires parce que c'est leur vocation. Donc, le principe est bien de la primauté du politique sur le militaire dans l'organisation politique de l'État. C'est ça le premier principe. Donc, quand on dit démanteler le système autoritaire militarisé, il faut sortir du système néo-patrimonial, les institutions, comme on les a vues. C'est un État où il n'y a pas véritablement d'institutions. Les institutions sont sous l'apanage, sous le contrôle des individus. C'est-à-dire, les institutions n'obéissent pas à la loi. Elles obéissent à des rapports de force entre clans, entre connaissances au niveau de l'État. La loi, elle est mise en défaut. D'ailleurs, on l'a vu, même dans le cas de la libération, il y a des détenus. Elle n'a pas obéi à la loi. Elle n'a pas obéi. Des personnes ont été libérées alors qu'elles n'ont pas eu des jugements définitifs. C'est pour dire, même dans ces actes, il n'y a pas de respect des institutions républicaines. Donc il faut qu'on revienne vers des institutions où ceux qui les occupent, ils les occupent de manière temporaire et révocable. Et que ces institutions fonctionnent dans le respect de la loi et au service premier du citoyen et non pas de flan, etc. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Il faut sortir de cette logique néo-patrimoniale. En contrepartie des subventions, en contrepartie des dossiers de l'enseigne, etc., on va domestiquer la société. Il faut sortir de la logique de la domestication de la société pour que les institutions soient les institutions des citoyens et non pas de ceux qui sont aux commandes de l'État. L'État doit appartenir fondamentalement et seulement aux citoyens. Donc il faut démanteler l'aspect néo-patrimonial de l'État. Le troisième, nous connaissons une affaire. Il faut démanteler le système jacobin. Il ne peut pas y avoir de démocratie dans un pays avec un système centralisé. Ça n'existe pas. Dans un État, dans une nation multiculturelle, plusieurs langues, plusieurs cultures, etc., l'État doit s'adapter
à la réalité de cette diversité. Et pour s'adapter, il est obligé de s'organiser de sorte à ce que toutes les composantes de cette société, toutes les communautés et peuples de cette société puissent trouver les moyens de se développer. L'égalité. L'égalité des citoyens, ce n'est pas une égalité formelle. Est-il même de l'égalité citoyenne, linguistique et culturelle? Nous connaissons le. On n'a aucun pouvoir pour décider de la protection et du développement de la langue kabyle. Nous n'avons pas ce droit, alors que c'est un droit fondamental. Dans un pays indépendant, nous n'avons pas les moyens de développer comme on veut. Donc, ces questions ne relèvent pas de la négociation. C'est des choses qui sont fondamentales. Donc, ce qu'on appelle les droits communautaires. Il est même dans le droit international, ce qu'on appelle l'autodétermination interne sur un certain nombre de questions. La déclaration de 2011 sur la diversité culturelle oblige les États signataires de cette déclaration à donner le cadre politique pour le développement et la protection des langues et des identités particulières. Donc, il va falloir briser l'héritage colonial parce que la centralisation dans le système jacobin, c'est un héritage de la France. De la France qui a brisé, a cassé les identités régionales. La France a cassé les Bretons, elle a cassé les Basques français, elle a cassé l'identité corse. Et donc, l'Algérie a repris, l'Algérie indépendante, a repris le modèle français. C'est un modèle qui détruit et qui a essayé de détruire des identités et des langues. Mais il a été grâce à la force de mobilisation et de travail politique, nous avons pu sauvegarder notre identité, notre culture et la langue jusqu'à présent. Ce n'est pas le cas en l'île de Gourara. Maintenant, dans certains parlers berbères, ils ont presque disparu. Les spécialistes en linguistique essaient de dire chaque année, il y a plus de 500 langues qui sont en train de disparaître par année. Donc, notre combat, il est aussi à ce niveau. Il y a des cas المولد معمر دا المولد معمر ولا قرا ادنوغا امشي اختي ديف جن قلت لي سيكورا لا مور ابسورد دي زاستيك مولد مامري نا با ايكري سو دي زاستيك كي قا حضرت من الزمر نكون يسلق قبايل ميرسي مازيغان اون فا سوبير اون مور ابسورد دونك الا غادي ندير ثماوت هو كيداني سي سون هيريتاج ديال المولد اني ديالنا وتزمير دارا الساكين ديال الوقت قلنا في الوقت صغار سي دون لا مودرنيتي de sauvegarder une langue, une culture sans les moyens de la modernité et les moyens politiques. Donc il faut qu'on se donne ces moyens et on ne peut l'avoir qu'en se donnant un gouvernement et un parlement régional. On est sur l'idée de la conférence régionale. La conférence régionale, on va inviter des acteurs de toute la région. Cette idée de conférence régionale, même si nous sommes les principaux acteurs qui l'ont appelé depuis le départ, merci de même le congrès de la Souma, vous l'avez dans une vidéo. Mais cette initiative, cette idée, elle a germé dans toutes les têtes de beaucoup d'acteurs. Nous sommes en train de travailler. Nous avons fait déjà une petite réunion avec des amis, une petite réunion autour de cette idée. Il y a de la convergence, autour de ce projet. Nous allons lui donner toutes les chances pour qu'il puisse réussir. Alors, on خدم des choses là ياكي. صورة نكونوا ديسمنا il y a un AMEX, le sens, c'est qu'on est un rassemblement. Donc, si on ne fait pas acte de volonté de rassembler au niveau de la Kabylie, on aura échoué. C'est ça l'objet du rassemblement pour la Kabylie. S'il y a un rassemblement, c'est pour rassembler, ce n'est pas pour un objectif comme ça, partisan, nous sommes sur un projet pour un peuple, c'est pas pour gouverner, c'est pas ça l'objet du rassemblement. Depuis qu'on a lancé l'idée du statut particulier,
au Sénégal, il était mitigé, le RPK en 2010. Mais ça, les réseaux sociaux, les acteurs, il y a un statut particulier de la Kabylie. Alors qu'il n'y a pas longtemps, quand on parlait du statut particulier, certains se demandaient de un statut particulier. Le وقت يفكي على الحق. ولا يفكي على الحق باللي الموفمون ياكي إلا قصد عني غادي يدوك إلا قد يوين أين الفايدة تموت القبائل. C'est ça le statut particulier qu'on est en train de chercher. Donc, nous connaissons des choix là, Morad. Nous ne désespérons pas de regrouper toutes les forces de la région. L'essentiel, Belé, la Kouliouane, Adifin, Belé, la classe d'Awa, l'année, beaucoup de d'Aqbay. تموت القبائل. ما إلا غادي يسيونا كينيا كيتفيري ان كيني كان ما إلا ماشي ذنك كشدا حركي ماشي ذلك ديال ساقليكي ديال راشد عقليكي ديال الاسلامي ساقليكي ديال عقليكي كنت لا non on va revenir et il y a eu un moment fort dans le cas de la mobilisation autour du MCB la philosophie de la conférence régionale il y a مشيت نسوالي نكوني لقات قيمه كات dans le sens du MCB. C'est un mouvement horizontal, la conférence régionale va aboutir à une forme d'organisation horizontale pour que tous les citoyens puissent s'intervenir et être acteurs de cette dynamique et avec un projet de reconnaissance aussi pour la région, reconnaissance d'un statut particulier, même si la Kabylie doit peser lourdement, politiquement, autour de ce mouvement. Un homme politique est dans l'optimisme. Un homme politique doit vendre l'optimisme et doit vendre l'espérance pour son peuple. Si un homme politique tient un discours du pessimisme, je m'excuse, n'a qu'à fermer sa gueule. La politique, c'est l'espoir. Il n'est que Cornelius, la politique, l'objet de la politique, le but de la politique, ce n'est pas le bonheur, c'est la liberté. Donc, notre engagement, c'est un engagement pour donner les instruments de libération des citoyens, pour qu'ils puissent avoir entre leurs mains le pouvoir de décider de leur cité. Les citoyens تاع الدار كيصراينا في الدار ولا شو نادي كنسير تاع الدار هذه يحكم ذي تاع الدار امشي لهذه تاع الدار تاعي لي ذي ثمور كيف c'est aussi un peu l'exemple de la démocratie grecque qui ont inventé la démocratie directe, la démocratie des citoyens. Donc, nous connaissons, il n'y a pas un doute que ce mouvement va aboutir. Parce que quand tout le monde a désespéré, en 2018, 2019, il y a tout la solution de l'Haraga, la solution c'est le départ de ce pays. Un peuple s'est réveillé. Il s'est réveillé de quelle manière? De quelle manière? Il a assagé à Morad et la Qatidinini. Dans tous les mouvements citoyens à l'échelle mondiale, depuis l'histoire des mouvements de masse, on n'a pas vu un mouvement pareil qui s'est inscrit dans la durée tout en maintenant son caractère pacifique. Donc ça, c'est le génie populaire. Il faut croire au génie populaire, mais, il faut structurer politiquement. Parce que la mobilisation populaire doit être conduite par l'intelligence politique. Maïla, Nril, Bellir, Tawafrakan, non. Et ça, c'est la responsabilité de l'élite. Donc si ce mouvement va un jour échouer, ce n'est pas la faute d'un peuple, c'est la faute de ses élites. D'abord, j'ai toujours dit que si un jour nous devons rendre hommage dans ce mouvement, il y a deux catégories. D'abord, vous en tant que journaliste qui faites ce travail de porte-voix, de trait d'union de la société vers ce combat, et le travail qu'ont fait les avocats pour la défense des militants gays qui sont engagés.
دونك تجميلت يكنوين تجميلت يوقاد يكتنا غن في هتشوفوني محبس ثاني مثلو ثمير تمس الخاصمات الصغاوان المحايل نيدي يغنوا ودي راس المال النعم النغوي حضر الخاصمات الصغاوان المحايل نيدي يغنوا ودي راس المال إني بخيل الدكدان للعيوبات الصافر النولا يغال تغسل فوال تمازيغ تنسى سنسان أخذ كتان سنت الوقت الكلزر العمري